మనం పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందాం? We have to wait my brother marriage. After that we will marry. Call your brother. Brother, come here. Who is this? My boyfriend. You love him? Yes. You are so beautiful. He is bodyful. Brother. బ్రదర్ కాదురా రే బావగారు. Bawargadu. Bawargadu. Tell me what is your problem? She cannot marry you. Why? I have to marry first. This is our traditions. You want to marry first? Yes, I have. Do one thing. My sister Mangatayar is waiting. No, I don't want Mangataru. Mangataru. You want English girl? Yes. Come, follow. I will show you. What about this girl? She is very beautiful. No, no, no. She is reserved. Come please and ask her. I want to marry her. Please accept me. I will wait for you for 100 years. ఎలా చెప్పే ఒకడు పెళ్లి పెటాకలు లేకుండా ఖాళీగా తిరుగుతున్నాడు. ఆడనకాల నువ్వు కూడా తిరుగుతావా? No, no. I will show you British girl. Come. ఏమండి గుస్సీ గారు? Where is Gussi? You want to see my sister marriage? Yeah, marriage. Oh my God, that's what it's try. Call your papa. Yes, Papa. After first war, these people are waiting from India. Gussi, this is Robert, your daughter Kaboye Mogudu. It's Robert. Yes. Yeah. You see, good news for you. Yeah, tell me. Our daughter marriage we're going to you. What do you mean? No! I don't like people. It's not going good. What? No, shut me down. Bye. Hello, Mr. Gussi. Where is your daughter? Hey, Papa. Todu pelli kuturto edo maatladtanta. He asked questions. What is your age? No. Please tell me, what is your age? No, I can't. ఎరా తెలుగు వాళ్ళు అడిగితే చెప్పట్లేదని చెప్పి అమెరికన్ నుండి తెప్పించావు కదా నువ్వు. Which university you are? బోర్పల్ హై స్కూల్. What purple school? You don't know బోర్పల్. Why she get angry? What? No, nothing angry. Boduppal High School, favorite school. She feel very okay. proud. Yeah. Don't worry. Can you tell me one boy? Yeah, sure. చీటి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకెళ్ళావా పండు తెచ్చావా గుడ్ల పెట్టావా గుడ్డుకు మింగావా. Can you say in English? Chitty parrot going to forest. Mummy beat is algoding and eat food. Good minging. What is your business? ఎండు చేపలు. What is that? Fish put ఎండ 5 days ఎండు చేప ఉప్పలు మొత్తం మనోడిదే. How much? How much? అడుగుతున్నాడు. Thank you so much. What is your work? Jubilee check post. No. You ask pelli kuturu anything? What is your favorite places? Secunderabad railway station. Secunderabad railway station. Where is that? Railway station, there is so many poor people. She is helping. Where do you want to go with me for honeymoon? Honeymoon అంటే ఎక్కడికి వెళ్తావు? Naranpet. Naranpet is a beautiful place. Beautiful. Is a బర్రెలు, పాక, గడ్డి, వాము, రోడ్డు. అద్భుతం place. Someone you want any questions? Can you sing? ఏ సాంగ్ పాడను? ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ పాడు. What is this? This is funeral song. Come my sister. Let's go my వాళ్ళ sister. దేశంలో సవాల్ దగ్గర పాడతారంటే ఈ పాట ఎవరు? Don't worry, man. I want to marry your sister. You have to marry her. I don't want. I scared from here, please. No. Please marry. ఏదో చెప్పి మేనేజ్ చేయవే. After marriage, where are you going? I am going to USA. Do you have passport and visa? పాస్పోర్ట్ ఉంది కానీ వీసా లేదు. 5 times రిజెక్టెడ్ ట్రంప్. Do one thing. Dance with her. Then you decide. If she couldn't dance well, I will kill you. Okay. Once dance, then decide. Yes. Okay. You go there. మధురమే క్షణమే మధురమే క్షణమే. What happened? వాడి జీవితంలో ఆ స్మెల్ అనుభవించున్నాడు.
I want to marry her. You want to marry her? I want to marry you. Give me that ring. You both go Narayanpeta. I love you. I love you too. మనో గారు చూసారా నా మొగుడు 4 పిల్లల్ని ఇచ్చాడు, 4 కోడల్ని ఇచ్చాడు. నా కొడుకులు అందరూ కూడా విదేశాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 4 కోడల్లో నేను తప్ప ఎవరూ లేరు. చూడండి మా ఆయన ఎంత బాగున్నాడు. అవును, తెల్లగా ఉన్నాడు. అందుకే అందులో కలిసిపోయాడు. ఏవే చిగురు కోడలా, ఏం చేస్తున్నావే లోపల? మీకు టిఫిన్ పూరి ఉండాలా దోశ ఉండాలని ఆలోచిస్తున్నాను అత్తయ్య. అబ్బా అత్తగారంటే అంత ప్రేమ. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పట్టుకోండి. ఓ మీరు ఇవాళ ఉపవాసమా? ఓ మీరు టిఫిన్ చేయరా? నువ్వు ఈ రెండిట్లో ఒక ఏరు పట్టుకో. ఏదో స్కెచ్ చేసినట్టు. ఇది పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది పట్టుకుంటే చేత్తో తంత, ఇది పట్టుకుంటే కాలుతో తంత. రెండు పట్టుకోకపోతే ఎగిరితంత. ఇంట్లో అత్త ఉన్నది, అత్తకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం తెలియదే నీకు? మీ నాన్న బంగారం పెడతానన్నాడు, ఏదే? ఆల్రెడీ 20 కేజీల బంగారం పెట్టాడు కదా అత్తయ్య. మళ్ళీ బంగారం ఎందుకు? నేను ఇందాక బెడ్రూమ్ లోని నా గోల్డెన్ కార్ టవల్ ఆలోచన తుడుచుకుందా అంటే దొరకలేదు. ఎక్కడది? ఏంటి టవలా? అంటే నీకు టవల్ కి శారీకి తేడా తెలియదే? సారీ అత్తయ్య. నరికి పోగులు పెడతా. ఆ రెండో దాని పిలు. ఓసే పెద్దక్క. ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుందే, నీలా ఉంటుందే. ఏంటే గుడ్డగట్ట తీయు. ఆ గడ్డమేంటి? హెయిర్ ఫాల్ అత్తయ్య. హెయిర్ ఫాల్ అయితే ఆ హెయిర్ ఎక్కడికో చతుకుపోయింది అత్తయ్య. ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావే? మీ ఆరోగ్యం బాగుండాలని కొండకెళ్ళి వస్తున్నా అత్తయ్య. కొండకెళ్ళింది ఎలా ఉంటది? సింపుల్ గా కాటన్ చీర కట్టుకుని ఎలా సిల్క్ చీర కట్టుకున్నావేంటి? నేను ఈ కొండ కాదు, గోల్కొండకి వెళ్ళొచ్చా. మీ నాన్నకు ఫోన్ చేయి. నాన్న అంబులెన్స్ ఉన్నాడు అత్తయ్య. నాకు జ్వరం వచ్చిందా? కాదు, నాన్న అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కదా. ఆ పెద్ద కోడలు కూడా పిల్లి, దాని సంగతి తెలుస్తా. ఎక్కడికి వెళ్ళావు? ఏంటి మాట్లాడలేదు? ఈ రోజు మౌనవ్రతం. చూసా ఎలా పోయింది మౌనవ్రతం? మీ నాన్న భూమి కొనిస్తానన్నాడు, ఏది? అంటే రేట్లు పెరిగిపోయినాయి అత్తయ్య. ఏమే కరోనా టైం వచ్చింది, ఇప్పుడు రేట్లన్నీ తగ్గే కదే. దేనివి? భూమి రేట్లు. భూమి కాదు నేను చెప్పేది, మందుది. చివరి దాన్ని పిలంటే చెల్లి. అందమా అందుమా అందరంటే అందమా. ఇంట్లో పందికొక్క ఏమైనా చచ్చిపోయిందా? అత్తయ్య. మరి ఆ ముక్కు గొడ్డేంటి? తీరే. దానికంటే హెయిర్ ఫాల్ అయ్యి గడ్డం వచ్చింది, నీకేమైంది? నేను హెయిర్ పెరగడానికి ఆయిల్ రాసుకున్నాను. మరి హెయిర్ పెరగడానికి ఆయిల్ రాస్తే నెత్తి మీద పెరగాలి, ఇక్కడ పెరిగిందంటే? ఆయిల్ అలా జారి ఇక్కడ అయిపోయింది. మీ నాన్న ఏ రాసి ఇచ్చాడు చదువు ఒకసారి? పేపర్ ఇచ్చాడు, డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఇంతకీ ల్యాండ్ ఎక్కడే? అదే ఎదుగుతున్నాడండి, ఎక్కడ ఉందో ఎదుగుతున్నాడా? అంటే మా నాన్నకు తెలియదు ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉందో. మీ నాన్నకు తెలియదు ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉందో? ఇంతకీ మీ నాన్నకి ఎవరు ఇచ్చాడు ల్యాండ్? మా తాత ఇచ్చాడు. ఆడికేం తెలిసి ఎక్కడుందో? మా తాతకు తెలియదు. ఆడేం చేస్తున్నాడు? ఆడి ఎదుగుతూనే ఉన్నాడు. ఇంతకు ఆడికి ఎవరు ఇచ్చాడు ల్యాండ్? మా ముత్తాత ఇచ్చాడు. ఆడికేనే తెలుసా? తెలుసు. మరి పిల్ల ఇంకేం రాయించుకుంది మన పేరు మీద? ఆయన చనిపోయాడు. అడ్రస్ ఉండాలి కదా, ల్యాండ్ అంటే. అడ్రస్ ఉంది కదా, క్లియర్ గా ఉంది కదండి. ఏముంది? హైదరాబాద్ లో 10 ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్కడో ఎక్కడో. తాగడానికి ఏం తీసుకురండి. ఏం తీసుకొచ్చావే? నువ్వేం తీసుకొచ్చావే? కాఫీ. నువ్వేం తీసుకొచ్చావే? హార్లిక్స్. అత్తగారు తీసుకురమ్మన్నప్పుడు అత్తయ్య గారు ఏం తాగుతారని ఒక్కరితోనే అడిగిందా? ఒక్కరితోనే అడిగిందా? మీరేంటి ఇంకా అలా చూస్తున్నారు? అర్థమైంది. మంచి సంసార పక్షమైన కొంప. ముగ్గులేవి ఇంటికి? ముగ్గులేయండి.
ఏ ముగ్గేస్తున్నావు? చుక్కలు ముగ్గేస్తున్నాను అత్తయ్య. మరి చుక్కలు కనిపించట్లేదు. పట్టపగలు చుక్కలు కనిపించవు కదా అత్తయ్య. ఇప్పుడు కనిపించిందా? నువ్వే ముగ్గేస్తున్నావు? కారు ముగ్గేసా. మరి కారేదే? బంకెళ్ళింది పెట్రోల్ కూడా. నువ్వే ముగ్గేస్తున్నావే? నేను ముగ్గు వేస్తున్నాను అత్తయ్య కానీ కనబట్లేదు. ముగ్గేసినా కనిపించట్లేదా? ఇది ఎలా వేస్తున్నావు ముగ్గు? ఇగో ఇలా వేస్తున్నా. అవునా? ఇప్పుడు కనిపించిందా ముగ్గు? ఇప్పుడు పైన కనబడదు అత్తయ్య, కిందనే కనబడుతుంది. చూడు, కింద కనబడిందా? చూడండి, నేర్చుకోండి ఎంత చక్కేసిందో ముగ్గు. ఎందుకు ఏ ముగ్గు అది? ఈ ముగ్గు ఎక్కడదే నీకు? నిన్న వెబ్సైట్ లో చూసా. ఏం వెబ్సైట్ అది? నేను కూడా ఈ మధ్యన ఒక వెబ్సైట్ లో చూసి కొత్త ముగ్గు ఒకటి నేర్చుకున్నా. ఏంటిది? ముగ్గులు వేయడం చేత కాదు, ఎందుకు వచ్చారా నా ఇంటికి కోడళ్ళ కింద? పోండి. వీళ్ళు ఏదో విధంగా టార్చర్ చేయకపోతే మొగుళ్ళ మీద మగాళ్ళ మీద జాస్ మల్లుద్ది. ఏదో చెయ్యాలి. ఏమే రండి లోపలికి. ఇంట్లోకి ఎవడొచ్చాడే? ఏమైంది? ఫ్రిడ్జ్ మీద పెట్టిన బంగారు నెక్లెస్ పోయిందే. నాకు బీరువా అందదు నా సైజుకి. ఏమైనా నెక్లెస్ ఏదే? తెలియదు అత్తయ్య. చేతులు వణుకుతున్నాయి, చెమటలు పడుతున్నాయి. దొంగతనం చేసేవాడికి ఇలా అవుతూ ఉంటాయి. అవునా? మీకు చెమటలు పడుతున్నాయి అయితే. ఎక్కడే చేయను? నాకు చేతులు వణకట్లేదు, చెమట పడట్లేదు. నేను చూడండి ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నాను. ప్రతి పోరంబోకు దొంగ చెప్పే డైలాగ్ ఇది. ఎందుకంటే దొంగతనం చేసిన ఎవ్వడు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాడు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నీలో ఉంది. మేము తెలియదు అత్తయ్య, చెప్పాం కదా అత్తయ్య. నేను చూపిస్తా దొంగ ఎవడో. నలుగురు రండి ఫాస్ట్ గా. మా అమ్మ చనిపోతూ ఒక విషయం చెప్పింది. ఎవరైతే దొంగతనం చేశారో వాళ్ళ కళ్ళు మూసుకొని పుల్ల పట్టుకోండి. నిజంగా ఎవరైతే దొంగతనం చేస్తారో వాళ్ళ పుల్ల పెరుగుద్ది. అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి. నేను నంబర్ లెక్క పెడుతున్నా. 1 2 3 4 5 6 7. ఇది పుల్లలేవి 12 సెంటీమీటర్లు ఇస్తే 6 సెంటీమీటర్లు మిగిలింది. చైరు నలుగురు కలిసి కొట్టేసి అమ్మేసి నాటకాలు ఆడతారు. లోపలికి ఎత్తగా టార్చర్ ఎక్కువైపోయింది. ఎలాగైనా ముసలాన్ని చంపేయాలి. 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 ఎత్తర ఎలాగైనా చంపేయాలి. అవును, చంపేయాలి. ఎదవ నాటకాలు ఆడొద్దు, పిచ్చి పిచ్చి తమాషాలు. ఉండి లోపలికి. పడుకుంటే చంపేస్తారు. నేను పడుకుంటున్నాను. పడుకోండి. ఎలాగైనా ముసల్దాన్ని చంపేయాలి. ఎంత టార్చర్ చూపించావు నువ్వు. ముసల్దాన్ని వేసేయాలి. అలా కాదే, ఇలా చంపండి. పొడవండి. అత్తయ్య కత్తందుకో జానకి. ఇన్ని రోజులు మీరు ఏదో పనులు చేస్తున్నారని తెలుసు కానీ నన్ను చంపేంత ఏదో పనులు చేస్తారని నాకు తెలియదు. ఇంట్లో ఉండే అర్హత మీకు లేదు.